شیران والا گیٹ لاہور کے اندرون شہر کا ایک قدیم اور پراسرار دروازہ۔ صدیوں سے بے شمار کہانیوں اور خوفناک رازوں کا امین رہا ہے۔ اس کی پتھر کی دیواریں جو وقت کے ساتھ ساتھ کائی اور جالوں سے ڈھک گئی ہیں، رات کے وقت ایک ایسی خاموشی میں ڈوب جاتی ہے کہ ہر سانس گہری اور بھاری محسوس ہوتی ہے۔ اس خاموشی کو کبھی ہوا کی سرسراہٹ، کبھی دور سے آتی کسی آوارہ کتے کی چیخ، یا پھر نامعلوم قدموں کی آہٹ توڑتی ہے جو سننے والے کے دل میں خوف کی لہر دوڑا دیتی ہے۔ مقامی لوگوں کی کہانیوں میں اس گیٹ کے آس پاس کی گلیوں میں عجیب و غریب سائے دیکھے جانے کی باتیں مشہور ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہاں رات کے وقت چاندنی بھی اپنی روشنی کھو دیتی ہے۔ یہ کہانی ایک نوجوان محقق احمد کی ہے جو لاہور کی قدیم تاریخ اور مافوق الفطرت واقعات پر تحقیق کر رہا تھا۔ اس کی دلچسپی شیران والا گیٹ سے جڑی ایک پرانی حویلی کے بارے میں تھی، جس کا ذکر پرانے مخطوطات اور مقامی بزرگ کی زبانی کہانیوں میں ملتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس حویلی میں صدیوں پہلے ایک خوفناک واقعہ پیش آیا تھا، جس کی بازگشت آج بھی اس کی دیواروں میں سنائی دیتی ہے۔ احمد نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس حویلی میں ایک طاقتور بدروح کا سایہ ہے جو ایک قدیم زیور سے جڑا ہوا ہے۔ یہ زیور مبینہ طور پر ایک لعنتی طلسم تھا جو ایک مقامی سردار کی بیٹی مہانور کے ساتھ ایک خوفناک انجام سے منسلک تھا۔ ایک ٹھنڈی چاندنی رات کو احمد نے شیران والا گیٹ کے اندر قدم رکھا۔ رات کے اس پہر میں گیٹ کے آس پاس کی گلیاں سنسان تھیں اور پرانی پوسیدہ عمارتوں کی کھڑکیوں سے تاریکی جھانک رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی جو ہڈیوں تک اتر جاتی تھی۔ احمد کے ہاتھ میں ایک پرانی ٹارچ تھی جس کی روشنی گلیوں کی تاریکی کو چیر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ہر دیوار، ہر کھڑکی اسے گھور رہی ہے، جیسے وہ کوئی راز چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کی تحقیق اسے اس حویلی تک لے آئی تھی جس کا دروازہ ایک تنگ تاریک گلی کے آخر میں نیم کھلا نظر آیا۔ دروازے پر لگے زنگ آلود تالے اور جالوں سے ڈھکی دیواروں نے احمد کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کی۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ حویلی کے اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جو عام سردی سے مختلف تھی۔ ہوا میں ایک پرانی سڑی ہوئی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اس کے نتھنوں کو چبھ رہی تھی۔ حویلی کا صحن وسیع تھا لیکن اس کی حالت خراب تھی۔ پرانے درختوں کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں جن پر چاندنی کی روشنی عجیب سائے بنا رہی تھی۔ صحن کے بیچ میں ایک سوکھا کنواں تھا جس سے ایک عجیب سی سرگوشی کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی اس کے اندر سے بلا رہا ہو۔ احمد نے اپنی ٹارچ کی روشنی کنویں پر ڈالی۔ روشنی کی کرنوں میں اسے کنویں کے اندر کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ کنویں کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ قریب پہنچتا ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ حویلی کے تمام دروازے اور کھڑکیاں دھڑام سے بند ہو گئیں اور ٹارچ کی روشنی ایک لمحے کے لیے ٹمٹما کر بند ہو گئی۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔
लेकिन दीवार पर एक लंबा काला साया नाच रहा था, जिसकी शक्ल किसी इंसान से मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख रोशनी से चमक रही थीं। अहमद ने हिम्मत करके कुएं के अंदर दोबारा झांका। उसे एक पुराना जेवर नजर आया जो सोने से बना हुआ था और उस पर अजीबो-गरीब निशानात कंदा थे। ये वही जेवर था जिसका जिक्र उसने पुरानी किताबों में पढ़ा था। जैसे ही उसने जेवर को हाथ लगाने की कोशिश की, कुएं से एक खौफनाक चीख निकली। जो पूरी हवेली में गूंज उठी। चीख इतनी बुलंद थी कि अहमद के कान बंद हो गए और उसका जिस्म कांपने लगा। उसने हाथ पीछे खींचा, लेकिन जेवर उसके हाथ से छूटकर कुएं में गिर गया। उसके साथ ही कुएं से एक तेज सफेद रोशनी निकली जो इतनी शदीद थी कि अहमद की आंखें चंधिया गई। जब रोशनी कम हुई, अहमद ने देखा कि हवेली का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। दीवारों पर ताज़ा पेंट था, फर्नीचर चमक रहा था और हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। उसे लगा जैसे वो वक्त में पीछे चला गया हो। सहन में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसके बाल लंबे और स्याह थे और वो कुएं की तरफ देख रही थी। उसके पास एक बूढ़ा शख्स आया जिसने सफेद कपड़ों में मलबूस एक हकीम की शक्ल इख्तियार की हुई थी। अहमद छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। उसे मालूम हुआ कि लड़की का नाम माहनूर है और वो उस हवेली की मालकिन है। वो एक परअसरार बीमारी में मुब्तला थी जिसकी वजह से उसका जिस्म कमजोर हो रहा था। हकीम ने बताया कि उस पर एक बदरूह का साया है जो जेवर से जुड़ा हुआ है। जेवर एक लानती तिलिस्म था जो सदियों पहले एक मकतूला औरत की रूह से मुंसलिक किया गया था। उस औरत को उस हवेली में कत्ल किया गया था और उसकी रूह उस जेवर में कैद हो गई थी। हकीम ने बताया कि जेवर को कुएं से निकालना जरूरी है, लेकिन यह काम खतरनाक है क्योंकि बदरूह हर उस शख्स को नुकसान पहुंचाती है जो उसे छूने की कोशिश करता। हकीम और माहनूर कुएं की तरफ बढ़े। हकीम ने कुएं के अंदर हाथ डाला, लेकिन जैसे ही उसने जेवर को छुआ, एक खौफनाक चीख निकली। कुएं से एक काली धुंध उठी जिसने पूरी हवेली को अपनी लपेट में ले लिया। धुंध के अंदर से एक औरत का साया नमूदार हुआ जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों रूहें एक साथ चीख रही हो। बदरूह ने मानूर पर हमला किया, लेकिन हकीम ने एक तावीज निकालकर उसे रोकने की कोशिश की। तावीज की रोशनी ने बदरूह को कुछ देर के लिए पीछे धकेला, लेकिन वो फिर से ताकतवर होकर वापस आई। उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि ऐसी बदरूहों को सिर्फ एक खास मंतर से काबू किया जा सकता है जो सिर्फ एक खालिस दिल वाला शख्स पढ़ सकता है। अहमद ने हिम्मत जमा की और आगे बढ़ा। उसने मंतर पढ़ना शुरू किया जो उसने अपनी तहकीक के दौरान याद किया था। मंतर की आवाज से बदरूह की ताकत कम होने लगी। वो चीखने लगी। और उसकी शक्ल बिगड़ने लगी। उसके जिस्म से काली धुंध निकलने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता हवा में तहलील हो गई। जब बदरूह मुकम्मल तौर पर गायब हो गई, हवेली का माहौल पुरसुकून हो गया। मानूर ने अहमद की तरफ देखा और उसका शुक्रिया अदा किया। हकीम ने बताया कि अहमद की वजह से माहनूर की जान बच गई और बदरूह हमेशा के लिए गायब हो गई। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और अहमद ने अपनी आंखें खोली तो वो दोबारा उसी वीरान हवेली में था। कुनवा खाली था, जेवर गायब था और हवेली में वही पुरानी सड़ी हुई खुशबू फैली हुई थी। अहमद शीरानवाला गेट से बाहर निकला। उसका दिल एक अजीब सी कैफियत में था। उसे एहसास हुआ कि उसने न सिर्फ एक कहानी का हिस्सा बनकर उसे मुकम्मल किया, बल्कि एक ऐसी हकीकत का सामना किया
जो सदियों से इस गेट की दीवारों में छुपी हुई थी। उस दिन के बाद अहमद ने अपनी तहकीक जारी रखी, लेकिन वो जानता था कि शीरानवाला गेट का ये तजुर्बा उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक और पुरस्रार वाकया रहेगा। उसने मुकामी लोगों को ये कहानी सुनाई, लेकिन कुछ ही लोगों ने इस पर यकीन किया। अंदरूने शहर की हर गली, हर दरवाजे के पीछे एक कहानी छुपी है, लेकिन वो सिर्फ उन पर जाहिर होती है जो इसे सुनने और समझने की हिम्मत रखते हैं।